We cannot prosper in health or in wealth. Why? Because either there is a mental affliction or there is a mental block, or altogether put together, it is all a kind of a karmic block. We don't enjoy. And we don't even have the idea we are supposed to enjoy a quality life. It is not so. By 11 years, maximum 12, you should understand what is the kind of a life I am leading, and I should understand, I should make this is a kind of a life which is minus quality or as well as minus quantity. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I should get that drive. When you have a presence of mind, you should get that drive. ಯಾವ ಥರ ಡ್ರೈವು? ಡ್ರೈವ್ ಆಫ್ ಅ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಲ್. ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವಿಲ್ ಇರಬೇಕು. If you look at all the great beings in this world, they have been successful only because they had a drive, a dynamic drive and a dynamic dynamism inside them. That is the reason they prospered. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. No. That is why we say in India it is called as God's own country. Why? Because God helps you. And we should not bloat on that factor. Hard work brings in success. But hard work, at least with 20% of grace, that grace in materialistic term is called as good luck. So 20 minutes or 20% of good luck or God's grace will help you, pushes you to that. For that you should have that initial drive. ಆ ಚಟ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ವಿದ್ಯಾನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾನ ಬಳಸಬೇಕು, ಹುಡುಕಿರೋ ಸೇರಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಬಳಸಿರೋತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾನ ನಾನು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ತಂದೇನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಇರಬಾರದು. If you look at all the successful people, not only in India, everywhere, you find that they have the 20% of luck. 80% is their hard work. Because they have that self-belief, and that self-belief comes because of faith in themselves along with a superior power. And in India we call that superior power as God. So we should understand that. We are too lazy here that we don't have the drive and dynamism. We don't show and understand what is the intention. We don't show the intent. That intent is not that because there is no inclination going towards prosperity, going towards hard work. These things happen naturally. When you show that kind of a drive and dynamism, you will definitely feel and see the hard work materializing in front of you. That is what it is. Here in almost every country, that is why God introduces us to God Himself. And that is called as spirituality. God has infused us in our spirit as a soul, and that soul is propitiated constantly and catalyzed constantly by God's grace only, and that is called as good luck. Good luck ಅಂದರೆ
ದೇವರ ಕೃಪೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. He already has given us that kind of drive. ಸೋಂಬೇರಿ ಆಗ್ಬೇಡ, go and explore the world. When you are going in that mode, naturally you will come in contact with good souls and good people. So you will understand how people are. So there are some good people, there are some not good people, okay good people, and there are some natural people or normal people, and you also see people with intelligence. For some people who are not that intelligent, and for more people you find that some are dullheads, some are lot of dynamism is there. So the whole cross section of this world where you are has a lot of people with lot of drive in them. When you go on a road, when you drive on a road, whether it is a two-wheeler or a four-wheeler, it doesn't matter. The power of the engine helps the person to drive his vehicle, or it can be two-wheeler, it can be a four-wheeler. It is the power inside that engine which helps him to accelerate and brake at the right moment, at the right time. Likewise, every human being has been given an element called as drive. So when you understand, you will understand that drive is there in us already. Whether have we blunted the drive, or whether we are propitiating the drive mechanism, or we are sleeping on that drive. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರನ್ನ ನಾವು 2-3 ತಿಂಗಳು 2-3 ವರ್ಷ ಕಾರನ್ನು ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಯಿತು ಗತಿ? ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. Because since it is not maintained properly, the car starts into that rust drive, because it doesn't perform to that efficient, or it not performs to that efficiency. Like that, we human beings do not perform efficiently as we are supposed to perform. The reason is because we are goddamn lazy about it. Neither we have the ambition nor we have the drive. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಆಸೆ ಪಡಬೇಕು, ಇಚ್ಛೆ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಚ್ಛೆನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ. ಆ ಇಚ್ಛೆನೇ ನಾವು ಡ್ರೈವ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬರೋತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರೈವು, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಅದು ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಚ್ಛಾ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪ್ರಾಸ್ಪರ್, ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ. ಇಚ್ಛಾ, ಜ್ಞಾನ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಅಬೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀವನ. ಸೊ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟೇರ್. ಆಗಾಗ ತಲೆನೋವು, ಆಗಾಗ ನೆಗಡಿ, ಆಗಾಗ ಮೂಗು ನೋವು, ಆಗಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 4 ಗೋಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟ್ರು ನನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಮ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸಿಗಲಿಲ್ವಾ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ, ಬಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ತಲೆನೋವು ಬಂತು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗೋತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು
ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕರ್ಮ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹೌ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎರ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋತಕ್ಕಂಥ ಡೈನಾಮಿಸಮ್ ಡ್ರೈವ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಂಬೇರಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ನಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೋಂಬೇರಿತನ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೂಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ದೇವಿ? ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು. ನಿಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ 4-6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ 4-6 ಫ್ರೆಂಡ್ಸು 4-6 ಪೇಪರ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸಿವ್. ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು, ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಡೋದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ದಸೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಆಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಒಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈನಾಮಿಸಮ್ನ ಹೋನ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಹೋದಾಗ, ದೆನ್ ಯು ಡ್ರೈವ್, ಗೋ ಟು ಅ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹೋನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ, ಏನೋ ನಮಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, somehow I have miscalculated myself. Let us drive together. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಗೋ, ವೇರ್ ಟು ಗೋ, ವಾಟ್ ಟು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಯರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ಫೆಟೀಗ್. ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಾಗ ದೆನ್ ಯು ರೀಕೂಪ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿನ ನೀನು ಸೇರಿಸೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕೂಪ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೋನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ 20 years 25 years. ಅದನ್ನು ನೀನು ಜೋಡಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯ ನೀನು. ಆ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚೋದಲ್ಲ. ಆ ಗಂಟು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ಇಚ್ಛಾ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಗೋಜಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ. ಆ ಗೋಜಲಾದಾಗ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ದೇವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ನಿಘಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಘಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಸೊಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ ಟು ಇಟ್ that our Ichha Gnana Kriya Shakti is absolutely back to that normal, prosperous state. That is the whole point. That is what it is. For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.